Hello friends, in this unit, that is our second unit from organic chemistry paper, that is aliphatic nucleophilic substitution reaction, means nucleophilic substitution reaction, and second point is aromaticity. So out of that, from the first point, that is nucleophilic substitution reaction, it is divided in 3 points, that is aliphatic nucleophilic substitution reaction first, then second is aromatic nucleophilic substitution reaction, and third one is esterification or ester hydrolysis, and the second point is aromaticity. Okay, so from this first, that is aliphatic nucleophilic substitution reaction, already we have discussed this in our online lecture. Just now, with a detailed explanation, I am going to start this. Just a basic point about aliphatic nucleophilic substitution reaction. So firstly, what is meant by nucleophilic substitution reaction? There is a nucleophile and addition of substrate, it will give you a product by two different ways that basically we studied, that is SN1 reaction and SN2 reaction. So in case of normally we have a nucleophile, that is a negative charge species, always we get this nucleophile with a negative charge, but normally the condition is not same. We can use a nucleophile that one is neutral also. Okay, so now we have this with a negative charge, that is a nucleophile. This one is nucleophile, and we are adding one substrate here. Suppose we have this R1, R2, and here's R3, and one leaving group is there, right? Now nucleophilic substitution reaction means nucleophile will attack on this substrate molecule. We have this substrate, and the one leaving group which is attached to this substrate will eliminate it out after this nucleophilic attack. So finally you will get a product after nucleophilic attack. Nucleophile will be now attached, new bond will form between this nucleophile and this carbon atom. Suppose this substrate, this nucleophile attack on this carbon of substrate, and this leaving group will eliminate out with this electron pair. So you will get a new bond will form between this nucleophile and carbon, and this R3, then this R2 and R1, remaining species as it is, R1, R2, R3, and L minus will be there with negative charge. Means we have a nucleophile, we have a substrate, and finally you will get a product. Okay, now the configuration of that product or the mechanism will depend on what nucleophile we are using for our nucleophilic substitution reaction, which type of substrate we have, that will give you a final product, or the reaction will go by SN1 mechanism or by SN2 mechanism, also depend on the condition or the compound that we are using, means nucleophile, nucleophile we are using, or substrate, or the condition or solvent what we are using, it will give you the final product. Formation of product will depend on this all conditions. So in case of normal nucleophilic substitution reaction, this one is the product that we are getting, that is substituted product, that is substitution product, right? And finally we will get that this one is a leaving group will be eliminated out. Now in case of normal substitution reaction, the basic point is here we have a nucleophile, right? न्यूक्लियोफिलिक सबस्टिट्यूशन रिएक्शन करतोय म्हणजे आपल्याला न्यूक्लियोफाइल लागणार आहे, न्यूक्लियोफाइल असणार आहे प्लस एक सबस्ट्रेट असणार आहे, अँड फायनली यू विल गेट अ प्रोडक्ट विथ वन लिव्हिंग ग्रुप. सी सबस्टिट्यूशन रिॲक्शन आहे म्हणजे आपल्याला कुठल्या तरी एका ह्याला सबस्टिट्यूट करायचं आहे, म्हणजे कुठला तरी लिव्हिंग ग्रुप असलाच पाहिजे. आपण हा न्यूक्लियोफाइल इथे अटॅच करणार आहे, म्हणजे एक कुठला तरी काय केलं तर त्याची पोझिशन रिप्लेस करायला ग्रुप जो बाहेर पडला पाहिजे, म्हणजे आपण न्यूक्लियोफाइल पण ॲड करणार आहे आणि आपल्याकडे लिव्हिंग ग्रुप पण पाहिजे, तरच सी कुठली असणार आहे, सबस्टिट्यूशन रिॲक्शन असणार आहे. सो इन केस ऑफ सबस्टिट्यूशन रिॲक्शन वी हॅव अ न्यूक्लियोफाइल प्लस सबस्ट्रेट, then we will get a final product and leaving group will be eliminated out. So now in this condition the condition will be different, म्हणजे प्रत्येक वेळ असं नाही आहे की न्यूक्लियोफाइल हा निगेटिव्ह स्पेसिस असला पाहिजे. ओके, सो सी इफ द न्यूक्लियोफाइल हॅव्हिंग अ निगेटिव्ह चार्ज मायनस, न्यूक्लियोफाइल म्हणजे काय, इट इज न्यूक्लियस लविंग स्पेसिस, म्हणजे याच्यावरती निगेटिव्ह चार्ज आहे, इझिली कळतं आहे. सो दिस इज अ निगेटिव्ह चार्ज आहे, मायनस चार्ज आहे, निगेटिव्ह स्पेसिस आहे, न्यूक्लियोफाइल ॲज अ निगेटिव्ह स्पेसिस. सपोज आपला जो सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल आहे तो न्यूट्रल असेल, न्यूट्रल म्हणजे त्याच्यावरती काही चार्ज नाही आहे, लाईक दिस इज न्यूट्रल कंपाऊंड, ब्रोमोमिथेन आहे. नॉर्मली ही रिॲक्शन झाल्यानंतर काय होणार, हा जो OH मायनस आहे हा CH3 वरती अटॅक करेल, हा BR जो लिव्हिंग ग्रुप आहे तो बाहेर पडणार. सो प्रोडक्ट तुम्हाला काय मिळणार आहे, OH विल अटॅच ऑन दिस CH3 नाव.
सबस्टिट्यूशन रिॲक्शन झाली आणि लिव्हिंग ग्रुप कुठला बाहेर पडतो Br विल टेक्स अप दिस 2 इलेक्ट्रॉन फ्रॉम दिस बॉन्ड अँड एलिमिनेट ॲज अ Br मायनस. सो नाव in this condition we have this negative nucleophile and neutral substrate, right? Suppose the second condition will be, आपण जर न्यूट्रल जो न्यूक्लियोफाईल आहे तो आपण न्यूट्रल घेतला, सपोज ट्रायमिथिलामाइन घेतला, न्यूट्रल स्पेसिस आहे, बट नाव देर इज अ वन लोन पेअर प्रेझेंट ऑन दिस नायट्रोजन. न्यूट्रल असला तरी काय, त्याच्याकडे लोन पेअर आहे, तो इझिली देऊ शकतो दुसऱ्याला. आणि आपला जो सबस्ट्रेट आहे तो पण जर न्यूट्रल असेल, सपोज मिथिल आयोडाईड असेल, दिस वन इज ऑल्सो न्यूट्रल, ह्याच्यावरती कुठला चार्ज नाही आहे. सो यू विल गेट आफ्टर दिस लोन पेअर विल अटॅक ऑन दिस Me, this I minus will be eliminated out. So leaving group is I minus, right? So product will be Me3, okay, or you can see here is the product will be Me4. म्हणजे याच्यावरती अटॅक झाला नायट्रोजनचा, म्हणजे नायट्रोजनवरती किती होणार आहे, किंवा आपण असं लिहूया Me3 आणि एक Me ग्रुप, म्हणजे टोटली इट इज NMe4. आणि प्रोडक्ट काय बाहेर पडतो आहे I मायनस, आयडो ग्रुप जो बाहेर पडला आहे दॅट इज अ लिव्हिंग ग्रुप. इथे कंडिशन काय होती, बोथ न्यूक्लियोफाईल ॲज वेल एज सबस्ट्रेट बोथ आर न्यूट्रल. म्हणजे अशी कंडिशन नाही आहे की ऑलवेज तुमचा जो न्यूक्लियोफाईल आहे तो निगेटिव्ह असला पाहिजे, न्यूट्रल असेल तरीसुद्धा रिॲक्शन होते. मे बी द थर्ड कंडिशन विल, सपोज वी हॅव दिस न्यूक्लियोफाईल आहे, निगेटिव्ह चार्ज आहे. सो दिस वन इज निगेटिव्हली चार्ज स्पेसिस अँड अवर दॅट इज सबस्ट्रेट इज पॉझिटिव्हली चार्ज. तर होऊ शकतं का, MEnH3+ सपोज असेल, तर काय होणार आहे, प्रोडक्ट साईडला तुम्हाला काय मिळेल, हा पॉझिटिव्हली चार्ज आहे, राईट. नायट्रोजनची व्हॅलन्सी 3, ऑलरेडी याच्या 3 व्हॅलन्सी कंप्लीट आहे आणि पुन्हा Me पण आहे. सो इट इज अ पॉझिटिव्हली चार्ज स्पेसिस. सो नाव इट इज अ पॉझिटिव्हली चार्ज. प्रोडक्ट काय मिळणार आहे, हा काय करणार आहे, Br मायनस अटॅक करणार आहे. सो यू विल गेट Me Br अँड अमोनिया विल बी इलिमिनेटेड आउट, NH4. ओके, दिस विल बी इलिमिनेटेड आउट. नाव यू कॅन सी नायट्रोजनवरती लोन पेअर रिस्टोर झाली, हां, NH3 इज इलिमिनेटेड आउट. नाव म्हणजे इथे काय होतं की न्यूक्लियोफाईल आणि सबस्ट्रेट काय होतं, एक निगेटिव्ह चार्ज दुसरा पॉझिटिव्ह चार्ज होता. द सेकंड कंडिशन, सपोज वी हॅव दिस H2S इज अ न्यूट्रल मॉलिक्यूल बट सल्फर हॅविंग अ लोन पेअर, अँड अगेन वी हॅव सपोज दिस NMe ट्वाइस. ओके, पॉझिटिव्हली चार्ज स्पेसिस असेल, सपोज काय होणार आहे, प्रोडक्ट तुम्हाला मिळताना सपोज RSH ट्वाइस, म्हणजे हा याने अटॅक केला याच्यावरती, R ग्रुप सबस्टिट्यूट झाला, पॉझिटिव्ह चार्ज झाला याच्यावरती, राईट, सल्फरवरती पॉझिटिव्ह चार्ज. ही न्यूट्रल स्पेसिस होती, ह्याचे जे लोन पेअर आहेत त्यांनी काय केलं, याच्यावरती अटॅक केला. काही गरज नव्हती, न्यूट्रल स्पेसिस होती, स्टेबल होती, बरी होती, पण त्याने काय केला, कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्म करायला जातो, याच्यावरती इलेक्ट्रॉन, हे जे लोन पेअर आहेत ते हा बॉन्ड फॉर्म करायला जातात, हा R जो आहे तो याच्यावरती सबस्टिट्यूट झाला. सो आता सल्फरवरती पॉझिटिव्ह चार्ज झाला. आणि रिॲक्शन काय झाली, न्यूक्लियोफिलिक सबस्टिट्यूशन रिॲक्शन झाली, म्हणजे न्यूक्लियोफाईल न्यूट्रल आहे आणि सबस्ट्रेट तुमचा पॉझिटिव्हली चार्ज आहे. सो फायनली द साईड प्रोडक्ट विल बी Me ट्वाइस N. Okay, this NMe twice will be separated out. Okay, so in case of nucleophilic substitution reaction, nucleophile तुमचा निगेटिव्हच पाहिजे असं काही नाही आहे. इफ इट इज निगेटिव्ह देन सबस्ट्रेट विल बी न्यूट्रल असेल तरीसुद्धा प्रोडक्ट मिळतो. जर न्यूक्लियोफाईल न्यूट्रल आहे आणि सबस्ट्रेट न्यूट्रल आहे, लोन पेअर आहे, अटॅक होऊ शकतो, म्हणजे तुम्हाला प्रोडक्ट मिळतो आहे. म्हणजे रिॲक्शन कंडिशन डिपेंड करते की तुमचा प्रोडक्ट कसा मिळणार आहे. असं नाही आहे, ही जी बेसिक कन्सेप्ट आपण म्हणतो की ऑलवेज न्यूक्लियोफाईल कंटेनिंग अ निगेटिव्ह चार्ज, असं नाही आहे की न्यूक्लियोफाईल निगेटिव्ह चार्ज असला तरी चालेल किंवा न्यूट्रल असला तरी चालेल. तुमचा सबस्ट्रेट कसा आहे त्याच्यावरती डिपेंड आहे की रिॲक्शन कशी होणार आहे. ओके, so this is a basic concept about nucleophilic substitution reaction, and these are aliphatic substitution reaction. So aliphatic nucleophilic substitution reactions are favorable reactions by SN1 or SN2 and SNI also. So one by one we will discuss about it. Normal SN1 reaction and SN2 reaction. SN1 reaction and SN2 reaction मध्ये nucleophilic unimolecular substitution reaction and substitution reaction bimolecular. Substitution reaction nucleophilic substitution reaction unimolecular and nucleophilic substitution reaction bimolecular. युनिमॉलिक्युलरमध्ये काय, रेट कशावर डिपेंड असणार आहे, फक्त एका मॉलिक्युलवरती किंवा सबस्ट्रेटवरती. आणि बायमॉलिक्युलर काय असतं, रेट डिपेंड ऑन सबस्ट्रेट ॲज वेल एज न्यूक्लियोफाईल. सो नॉर्मली इन एनी रिॲक्शन, सपोज it is a SN1 reaction. So SN1 reaction is two-step process, right? It is a two-step process. In case of SN2 reaction, it is a one-step process. आपण डिटेलमध्ये याचा स्टडी करणारच आहे.
just SN1 reaction, it is a two-step process. SN2 reaction is a one-step process. So in case of SN1 reaction, या रिॲक्शनमध्ये आपल्याला कार्बोकॅटायनचा फॉर्म होतो. फर्स्ट स्टेपमध्ये काय होतं आहे, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकॅटायन. मी आत्ता का सांगते, कारण की हे तुम्हाला बेसिक टीवायला झालेलं आहे, त्यामुळे तुम्हाला हे पटकन लक्षात येऊ शकतं. आणि याचा स्टडी आपण विथ मेकॅनिझम करणार आहे, SN1 रिॲक्शन, SN2 रिॲक्शन. ओके. आणि ही जी SN2 रिॲक्शन आहे त्याच्यामध्ये कार्बोकॅटायनचं फॉर्मेशन डायरेक्टली होत नाही. जस्ट काय, न्यूक्लिओफाईलचा अटॅक होतो एका सिंगल स्टेपमध्ये, आणि त्या स्टेपमध्ये काय होतं, लिव्हिंग ग्रुप बाहेर एलिमिनेट होतो. आणि याच्यामध्ये फर्स्ट स्टेपमध्ये काय होतं, कार्बोकॅटायन फॉर्म होतो. देन इन सेकंड स्टेप काय होतं, अटॅक ऑफ न्यूक्लिओफाईल अँड फायनल प्रोडक्ट यू विल गेट. आता मला सांगा, इन केस ऑफ SN1 रिॲक्शन, न्यूक्लिओफाईलचा अटॅक व्हायच्या अगोदर पहिल्यांदा कार्बोकॅटायन फॉर्म होतो आणि नंतर न्यूक्लिओफाईलचा अटॅक होतो. म्हणजे हा जो अटॅकिंग ग्रुप असेल, जो बॅकवर्ड अटॅक करणार आहे किंवा फ्रंटने अटॅक करणार आहे, हा जो पार्ट आहे तो कशामध्ये येतो, SN1मध्ये येतो. म्हणजे इथे तुम्हाला काय मिळू शकतं, इन्व्हर्जन ऑफ कॉन्फिगरेशन. बट SN2 रिॲक्शनमध्ये काय होतं, न्यूक्लिओफाईल पाठवून अटॅक करतो आणि लिव्हिंग ग्रुप आहे तो या साईडने बाहेर पडतो. म्हणजे तुम्हाला नेहमी इथे काय मिळणार आहे, इथे इन्व्हर्जन ऑफ कॉन्फिगरेशन नाही, इथे इन्व्हर्जन प्लस रिटेन्शन दोन्ही मिळू शकते. इन्व्हर्जन प्लस रिटेन्शन म्हणजे तुम्हाला इथे रेसिमिक मिक्सचर मिळतं, राईट, रेसिमिक मिक्सचर. आणि इथे काय मिळतं, इन्व्हर्जन ऑफ कॉन्फिगरेशन, right, because nucleophile will attack on back side and living group will eliminate on from the second side, right. So here is a inversion of configuration कधी SN2 रिॲक्शनमध्ये, कारण ते सिंगल स्टेप प्रोसेस आहे. आणि SN1 रिॲक्शन पहिल्या स्टेपमध्ये कार्बोकॅटायन फॉर्म होतो, नंतर न्यूक्लिओफाईलचा अटॅक होतो. ओके, जस्ट सी अ, पहिल्या स्टेपमध्ये काय केलं, न्यूक्लिओफाईलचा अटॅक झाला, त्या स्टेपमध्ये लिव्हिंग ग्रुप डिपार्ट होतो आहे. म्हणजेच तुम्हाला आहे तसंच काय फक्त मिळतं आहे, जे कॉन्फिगरेशन आहे त्याचं इन्व्हर्जन झालं आहे. ही SN2 प्रोसेस आहे. पण जेव्हा SN1 मेकॅनिझम असतं, राईट, सी सपोज वी हॅव दिस न्यूक्लिओफाईल आणि SN1 आहे सपोज एखादी Me अँड हिअर वी हॅव दिस Br. काय होणार आहे, पहिली स्टेप काय असणार आहे, न्यूक्लिओफाईलचा अटॅक पहिल्या स्टेपमध्ये होत नाही. SN1मध्ये काय होतं, पहिल्यांदा डिपार्चर ऑफ दिस Br काय करणार, इलेक्ट्रॉन घेऊन बाहेर पडणार आहे. सो म्हणजे या बॉन्डमधले दोन्ही इलेक्ट्रॉन, एक Brचं आहे आणि एक कार्बनचं आहे, दोन्ही इलेक्ट्रॉन Br घेऊन बाहेर पडतं, कारण ह्याची इलेक्ट्रोनिगेटिव्हिटी जास्त आहे. सो Me कार्बन, Me now this carbon having positive charge, so formation of carbocation in first step and Br minus is eliminated out. This one is a leaving group, right. सेकंड स्टेपमध्ये काय होतं आहे की या कार्बोकॅटायनवरती न्यूक्लिओफाईलचा अटॅक होणार आहे. मग तो बॅक साईडने पण होऊ शकतो किंवा फ्रंट साईडने पण होऊ शकतो. म्हणजे ज्या बाजूने Br इलिमिनेट झाला आहे त्या बाजूने पण अटॅक होऊ शकतो किंवा बॅक साईडने पण अटॅक होऊ शकतो. मग तुम्हाला प्रोडक्ट मिळताना सेकंड स्टेप, दिस वन इज सेकंड स्टेप, दोन्ही प्रोडक्ट मिळतील. जर पाठवून अटॅक झाला तर काय होणार आहे, हा जो न्यूक्लिओफाईल आहे तो बॅक साईडने येणार आहे. आणि जर समोरच्या बाजूने अटॅक झाला, फ्रंट साईडने अटॅक झाला, तर न्यूक्लिओफाईल कुठे असणार आहे, ॲट द फ्रंट साईड. म्हणजे रिटेन्शन ऑफ कॉन्फिगरेशन. इथून झालं तर रिटेन्शन ऑफ कॉन्फिगरेशन, इथून झालं तर इन्व्हर्जन ऑफ कॉन्फिगरेशन. म्हणजे तुम्हाला 50-50% काय मिळतात, प्रोडक्ट मिळतात. सो इट विल गिव्ह यू रेसिमिक मिक्सचर. इन केस ऑफ SN1 रिॲक्शन इट विल गिव्ह यू रेसिमिक मिक्सचर. इन केस ऑफ SN2 रिॲक्शन इन्व्हर्जन ऑफ कॉन्फिगरेशन टेक्स प्लेस. सो इन नेक्स्ट लेक्चर we will discuss in detail about SN1 reaction and its rate. Means rate of that reaction will depend on solvent concentration of substrate and concentration of nucleophile or not. Okay, so in detail we will discuss in next lecture. Thank you.